हरियाणा के खेड मंत्री ते महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के इल्जाम, कहा मैनू मानसिक तौर पर किया जा रहा टॉर्चर, पर मंत्री ने इल्जामों को दसिया सियासी साजिश। मामले की जांच की की मांग। खुफिया एजेंसियां ने पंजाब दे विच दहशतगर्दी हमले का जारी किया अलर्ट। पाकिस्तानी टैरर ग्रुप कर सकते हैं हमला, टारगेट से पुलिस थाने ते सरकारी इमारतां। मोगा दे विच एनआरआई दी जमीन ते कब्जे के मामले च एक्शन दे विच कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पिंड रोडे च मौके का जायजा लैण पहुंचे मंत्री, कहा किसी भी एनआरआई की जमीन ते नहीं होण देवांगे कब्जा। पंजाब दे विच होर भी वध सकदी है ठंड, कई इलाकों दे विच हुई बूंदाबांदी, फसलों के लिए चंगा मन्निया जा रहा है मींह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके श्री दरबार साहब के दीपमाला ते आतिशबाजी, बड़ी गिनती च नतमस्तक हो रही संगत। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जो बच्चे जो करीब करीब 1 साल तो खूब तैयारी कर रहे होण ते उन्हां नूं पता लग जाए कि फाइनल एग्जाम कदों होने ने, यानी कि डेट शीट आ जाए, फिर फर्क तां पैंदा है। शुरुआत इत्थों ही करन जा रहे हैं। सीबीएसई दे नाल जुड़ी हुई खबर है। डेट शीट सीबीएसई दे वल्लों जारी कर दी गई है और सीबीएसई ने परीक्षावां का ऐलान कर दिता है। 15 फरवरी तो सीबीएसई के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। जेकर तुहाडे बच्चे या तुहाडे परिवार के मैंबर या तुसीं खुद 10वीं या 12वीं दे विचों तां इह खबर तुहाडे लई है। 15 फरवरी तो 10वीं दे पेपर होणगे, 12वीं दे पेपर भी शुरू हो रहे हैं। 21 मार्च नूं 10वीं दा आखिरी पेपर होएगा ते 5 अप्रैल नूं 12वीं दा आखिरी एग्जाम होवेगा। तां कुल मिला के 15 तरीक तो 15 फरवरी तो करीब करीब 1.5 महीना हुण तुहाडे कोल ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਲਾਸਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ बारहवीं ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ और कुछ डेट शीट भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि कदों तो कदों पेपर ने ते उस तो बाद किहड़े दिन किहड़ा पेपर होवेगा। 15 फरवरी तो 21 मार्च तक एग्जाम होने जा रहे हैं सीबीएसई दे। 27 फरवरी ਨੂੰ अंग्रेजी का पेपर होना है, 4 मार्च ਨੂੰ साइंस का ते 13 मार्च ਨੂੰ सोशल साइंस का, 17 मार्च ਨੂੰ हिंदी का ते 21 मार्च ਨੂੰ मैथ का पेपर होवेगा। 10वीं ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि डेट शीट एक बार दोबारा दसदे हैं। 10वीं ਦੇ पेपर ਜਿਹੜੇ 15 फरवरी ਤੋਂ 21 मार्च तक होने ने। 27 फरवरी ਨੂੰ इंग्लिश का पेपर होएगा और 4 मार्च ਨੂੰ साइंस का पेपर होना है, 13 मार्च ਨੂੰ सोशल साइंस का पेपर होएगा, 17 मार्च ਨੂੰ हिंदी का एग्जाम है और 21 मार्च ਨੂੰ मैथ का एग्जाम होएगा। 12वीं ਦੇ 15 फरवरी ਤੋਂ 5 अप्रैल तक पेपर होणगे। 20 फरवरी ਨੂੰ हिंदी का पेपर है 12वीं वालियां ਦਾ, 24 फरवरी ਨੂੰ इंग्लिश का होएगा, 28 फरवरी ਨੂੰ केमिस्ट्री का होना है और 2 मार्च ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦਾ पेपर होएगा, 6 मार्च ਨੂੰ फिजिक्स का पेपर होएगा, 11 मार्च ਨੂੰ मैथ का एग्जाम होएगा, 16 मार्च ਨੂੰ बायोलॉजी का एग्जाम होएगा और 17 मार्च ਨੂੰ इकोनॉमिक्स का पेपर होएगा, 23 मार्च ਨੂੰ कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। मैं 12वीं वालों का दसते हैं डेट शीट इस समय। 29 मार्च ਨੂੰ हिस्टरी का पेपर होएगा। दोबारा एक बार फिर तो 12वीं की डेट शीट जेकर तुहाडे तक नहीं पहुंची तो जरूर नोट कर लो। 5 अप्रैल तो 20 फरवरी तक ਜਿਹੜੇ एग्जाम 5 अप्रैल तक 15 फरवरी तो 5 अप्रैल तक 12वीं ਦੇ पेपर होने ने। 20 फरवरी ਨੂੰ 12वीं ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ पेपर, 24 फरवरी ਨੂੰ अंग्रेजी का पेपर, 28 फरवरी ਨੂੰ 12वीं ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ केमिस्ट्री का पेपर होएगा, 2 मार्च ਨੂੰ ज्योग्राफी का पेपर होएगा, 6 मार्च ਨੂੰ फिजिक्स का पेपर होएगा, 11 मार्च ਨੂੰ मैथ का पेपर होएगा, 16 मार्च ਨੂੰ बायोलॉजी का एग्जाम है और 17 मार्च ਨੂੰ इकोनॉमिक्स का पेपर है, 23 मार्च ਨੂੰ कंप्यूटर साइंस का और 29 मार्च ਨੂੰ हिस्टरी का एग्जाम होवेगा। 10वीं ते 12वीं की डेट शीट जारी हो चुकी है जो असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं।
खैर तैयारी तो पूरा साल की होंगी है, जो पता लग जाए कि 40-45 दिनों बाद पेपर शुरू होने जा रहे हैं, डेट शीट आ जाए कि हिंदी का कदों, इंग्लिश का कदों, केमिस्ट्री का कदों, साइंस का कदों, मतलब तुहाडे सामने सारी रूपरेखा होवे कि हुण तैयारी किवें करनी है। फिर फर्क तो पैंदा है, डेट शीट जारी होने दे नाल भी फर्क तो पैंदा है। उधर सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की सुरक्षा दे विच कोताही मामले च गृह मंत्रालय नूं अपना जवाब सौंप दिता। सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, तो इस विचाले सुरक्षा को लेकर सवाल चुके गए तो सीआरपीएफ के वालों जो सुरक्षा च लगे हुए हैं उन्होंने अपना जवाब दे दिता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तो दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू की जेल तो रिहाई की भी खूब चर्चा जोरों के उत्ते है, तो इस विचाले पंजाब की सियासत भी नवा मोड़ लैंदी नजर आ रही है। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਭੱਠਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। उधर खुफिया एजेंसियों के वालों अतवादी हमले का अलर्ट जारी होने तो बाद पंजाब पुलिस हरकत दे विच नजर आई। ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਪੁਟਸ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਆਰਪੀਜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਰਪੀਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਕੈਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਪਰਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਧ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਧਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, B 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, C 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ D 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਕੋਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, ये राजनीतिक चीजें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है उस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਸਣੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ RT-PCR ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 에ਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 40-45 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮੋਟ VOTING ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ RVM ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ VOTING ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ RVM ਦਾ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਬੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਬੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਡੈਮੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਦੇ ਦਿਨ ਰਿਮੋਟ VOTING ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। विक्टिम को इन्होंने एक तरीके से ल्योर किया था। इन्होंने जॉब के देने के बहाने जो है, जैसे कि उसको हमने कल पकड़ा है, इसने इसको जॉब देने के बहाने जो है इसको हिमाचल से बुलाया था और कुछ दिनों के बाद में फिर उन्होंने इस तरीके की घटना इसके साथ की। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। दोनों लड़के जो हमने गिरफ्तार किए हैं, जिस जगह से गिरफ्तार किए हैं, वहां से कोई इस तरीके का वैसा कॉन्ट्राबैंड तो नहीं मिला है, बट कॉन्ट्राबैंड को यूज करने वाला सामान मिला है। जैसे सिरिंजेस मिली हैं, कुछ इस तरीके के एल्यूमिनियम फॉइल मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है। ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ उगल ਦਿੱਤੇ। प्राइमरी तौर पर एक्सेप्ट किया है कि उसके साथ गलत काम किया है और सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट हमने इसीलिए ईजाद करी है उसके अंदर, और डेड बॉडी हमने अरावली के जंगलों से उसी की निशानदेही पर मुलजिम के रिकवर करी है। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੀੜਪਾੜ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰੌਬਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਬਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ ਸਣੇ तमाम ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यहाँ पे ਥੈਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਥੈਫਟ ਹੋਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਨਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਦੈਟ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ। 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕੇਸ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਦਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜੀਂਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਮੋਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਿਲ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੈਨਾਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਿਲ ਮੋਹਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ 33% ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀ ਗਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 43 ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 43 ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ।